बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मंगा द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नंबर फर्स्ट चैप्टर दे पहागे की नन मंगा डिस्कस को यौ सेल ऑर्गेनील्स चाहा सेलुलर ऑर्गेनील्स द मंगा वायु लाइसोसोम्स तौस्तबे दी नेम ना द अंदाज़ा लगी लाइसो वायु स्प्लिटिंग था माथे दलुता सोमा वायु बॉडी था। लाइसोसोम यौ दासी सेलुलर ऑर्गेनील्स दा चिदा फर्स्ट टाइम बांधे यौ साइंटिस्ट थे डीडियो और दहागा सर नोर को वर्कर्स दी चिदा 1949 के द सेलुलर ऑर्गेनील्स हा वो फर्स्ट टाइम बांधी डिस्कवर करियो पर लीवर सेल्स के नमंगा वायु छे लाइसोसोम सीधे द फर्स्ट डिस्कवर करो पर 1949 की डीडियो एंड हिज co-worker discovered and liver cell and 1949 पर लिवर सेल्स के पर 1949 के लाइसोसोम डीडियो और दहागा को वर्कर्स दा सेलुलर ऑर्गेनील्स दू द लिवर सेल ना आइसोलेट करवा लाइसोसोम छिदे द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स दा दना सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडेड दे bonded by a single membrane. The lysosome na single membrane surrounded there. कपरस कमुंगा the structure दो गुरु. Let's suppose मुंगा चिदायो सेल ले, दायो सेल ले, पदी सेल्स के दा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे. पदी सेल पदी साइटोप्लाज्म के दसे यौ राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट दी देयर राउंडेड स्ट्रक्चर तमंगा वायु लाइसोसोम देयर राउंडेड स्ट्रक्चर तमंगा वायु लाइसोसोम नो लाइसोसोम छिदे दना सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडेड दे बलवायु छे द लाइसोसोम छिदे दबा प्रेजेंट दी पर ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के found in all eukaryotic cell चिसुम्रहुम eukaryotic cells दी पहागे टूल eukaryotic cells के वदा प्रेजेंटी हुयो सो eukaryotic cell दासी दी चे अल्त वदा लाइसोसोम एब्सेंटी except from let's suppose कपरस कमुंगा उगुरु मैचेवर रेड ब्लड सेल्स था पर रेड ब्लड सेल्स के बाद लाइसोसोम चिदे दावा पदी के एब्सेंटी या कपरस कमुंगा उगुरु यीस्ट इज अ स्मॉलेस्ट पंजाई पदी की बहुम लाइसोसोम एब्सेंटी या फॉर एग्जांपल मुंगा फ्रूटेस्ट उगुरु लाइक यूग्लिना पर यूग्लिना की बहुम लाइसोसोम चिदे दावा पदी के एब्सेंटी या कपरस कमुंगा प्लांट्स उगुरु पर प्लांट के जिकम डिवाइडिंग सेल्स फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक सेल्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बहुम लाइसोसोम एब्सेंटी दम सरा एक्सेप्शनल केसेस दी द यूकैरियोट्स चिपदी सेल्स के बा लाइसोसोम जिदे दो पदी सेल्स के एब्सेंटी वो इसका परस कमुंगा गुरु नंबर ऑफ लाइसोसोम्स सा चिदे लाइसोसोम नंबर बस सुम रही पयौ सेल के नंबर ऑफ लाइसोसोम कपरस कमुंगा द लाइसोसोम नंबर द उगुरु नमंगवा छि द लाइसोसोम नंबर बपहाग सेल्स की सेवाएं कम सेल्स से पैगोसाइटिक एक्टिविटीज कई लगा फॉर एग्जांपल मुंगा उगुरु न्यूट्रोफिल सेल्स सा पदी न्यूट्रोफिल सेल्स के वा लाइसोसोम नंबर छिदे दवा पदी सेल्स के सेवाई या फॉर एग्जांपल कपरस का मुंग उगुरु ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स था
په آسټیوکلاس سیلز کې به نمبر اف لایسوسوم چې دی دا به سیوای مین چې کم پیګوسایټک سیلز دي په هغه پیګوسایټک سیلز کې به نمبر اف لایسوسوم چې دی دا په هغه کې سیوای. اوس که پرس کوم راشو مونږ وایو چې لایسوسوم چې کوم دی دا یو پالیمارفیک ارګانیلز دی. پالیمارفیک ارګانیلز مونږ دی دا وایو د لایسوسوم سټرکچر ته فار ایگزامپل مونږ وګورو. لیټ سپوز مونږ وایو چې دا لایسوسوم مونږ راواغستو. this is lysosome. this is lysosome. د لایسوسوم دا کم ایریا چې دا انر ایریا دی انر ایریا ته مونږ میټرکس وایو. میټرکس د میټرکس د کنټینټس په بیس باندې لایسوسوم مونږ ډیوایډ کوو 4 ډیفرنٹ ټایپس تا. فار ایگزامپل یو قسم لایسوسوم دی هغه ته مونږ وایو پرایمری لایسوسوم. پرایمری لایسوسوم هغه لایسوسومز دي په دې لایسوسومز کې با ان ایکټیو انزایمز پریزنٹ دي. د لایسوسوم چې کوم انزایمز دي فار ایگزامپل هایډرولایټیک انزایم په دې پرایمری لایسوسومز کې با هایډرولایټیک انزایم چې دا وبګي ان ایکټیو پریزنٹ دي. ان ایکټیو هایډرولایټیک انزایمز په دې کې پریزنٹ دي. دیسی قسم لائسوسوم سے ہم وایو پرائمری لائسوسوم. نمبر سیکنڈ از سیکنڈری لائسوسوم. سیکنڈری لائسوسوم چې دی دا هغه لائسوسوم دی چې دی کنټین ایکټیو هایډرولایټیک انزایمز. په دې کې به ایکټیو هایډرولایټیک انزایمز چې دا په دې کې پریزنٹ دي. Number third is tertiary lysosome. Tertiary lysosome به هغه لایسوسوم دي چې they contain undigested materials. په دې سیل کې چې کوم undigested materials دي دغه tertiary lysosome راځي او دغه undigested material phagocyte کوي مین engulf کوي. دغه قسم لایسوسوم ته موږ وایو tertiary lysosome. Number fourth is autophagy. autophagy مونږ هغه قسم لایسوسوم سوایو چې کوم لایسوسومز انګلفینګ کوي د خپل سیل خپل پارټیکل دی خوري. دغه قسم لایسوسوم سو مونږ وایو autophagy یا د مونږ وایو آټو لایسوسومز. اوس که پرس مونږ راشو په دې لایسوسوم کې مختلف قسم انزایمز پریزنٹ دي. که انزایمز له مونږ راشو په لایسوسومز کې ډیفرنٹ ټایپس آف انزایمز پریزنٹ دي. انزایمز آف دا لایسوسوم دغه انزایمز کې نمبر فرسٹ انزایمز دی هغه ته مونږ وایو نیوکلیز. دا نیوکلیز انزایمز چې دی په دې کې دو قسم انزایمز راځي. یو ته مونږ وایو RNAs بل ته وایو DNAs. نمبر فرسٹ از RNAs. نمبر سیکنڈ از DNAs. RNAs انزایم به هغه انزایم دي کوم انزایم چې د RNA د بریکینګ ډاون لپاره موږ استعمالو. DNAs به هغه انزایم دي کوم انزایم چې DNA مالیکول بریک کوي. نمبر سیکنڈ ٹائپس آف انزائمز په دې کې پریزنٹ دي لایفیز. لایفیز هغه انزایمز دي چې دا به استعمالیږي د لیپیډز د بریکینګ لپاره د لیپیډز د میټابولیزم لپاره. نمبر 3 انزایمز دي سلفټیز. دا هغه انزایمز دي چې دی به سلفر بانډ چې کوم دی دا به دی بریک کوي. نمبر 4 چې کوم دی دا دی اسټریز. اسټریز هغه کیټیګری والا انزایمز دی کوم انزایم چې ایسټر بانډ چې دی دا بریک کوي. بل زم سره دی ګلایکوسایډیز. ګلایکوسایډیز هغه انزایم دي کوم انزایم چې ګلایکوسایډیک بانډ بریک کوي.
بل قسم انزایمز دی هغه ته موږ وایو فاسفیټیز هغه انزایمز دي کم انزایم چې فاسفیټ بانډ بریک کوي. اوس د دې نه علاوه کپرس کوم وګورو فنکشن اف د لایسوسومز چې د دې لایسوسومز په دې سیل کې څه فنکشن دی. د دې نه مخکې بل موږ دا خبره کوو چې د لایسوسوم کې چې کوم انزایم پریزنٹ دي دغه انزایمز به اکټیو وي په اسیډک پی ایچ کې. inside of the lysosome چې سونه پی ایچ پای 5 پی ایچ پای. نو مطلب د خبرې دا شو چې د لایسوسوم انزایمز are more active in the 5 pH. اوس بل موږ دا خبره کوو چې د دې لایسوسوم په دې سیل کې څه فنکشن دی د څه کار دی. کپرس کومه د فنکشن ته وګورو د لایسوسوم فنکشن ته موږ وګورو نو موږ وایو چې نمبر فرست فنکشن د لایسوسوم دا دی چې دی به هیټروفیګي کوي. هیټروفیګي موږ څه ته وایو؟ هیټروفیګي موږ دې ته وایو چې د سیل نه مین چې کله فارن پارټیکل سیل ته دننه شي لایک بیکټیریا شو یا یو بل قسم پیتوجین شو دا باډي ته راغلل نو لایسوسوم به دا کار کوي چې دغه پیتوجین چې دی دا به د انګلپ کوي دا به د خوري. دې ته موږ وایو هیټروفیګي. بل نمونه فنکشن د دا دی آټوفیګي. آټوفیګي موږ دې ته وایو چې د سیل خپل پارټیکل لایسوسوم لګي هغه د سیل خپل پارټیکل انګلپ کوي خوري. دې نمونه ټرمز ته موږ وایو آټوفیګي. لکه فار ایگزامپل موږ وایو چې لیټ سپوز دس از بیکټیریا دا یو بیکټیریا دا دس از لایسوسوم دا لایسوسوم دی. بیکټیریا چې کوم دی دا فارن پارټیکل دی دا د سیل خپل حصہ نه ده. نو دا لایسوسوم چې کله بیکټیریا باډي ته دننه شي سیل ته انټر شي په سیل کې چې کوم دا سیلولر ارګانیلز پریزنٹ دي د موږ ویلي دي لایسوسوم. دا لایسوسوم راشي په دې بیکټیریا پسې او دا خپل سیل میمبرین داسې الانګیټ کی دی د دې بیکټیریا نه دي سي سراوندډ کی نور دې بیا سراوندډ کی. نو دا بیکټیریا د خپل باډي ته انسایډ کی مین چې دا د انټر کی او زده سره چې کوم انزایمز دي د هغه انزایمز د وجې نه دا بیکټیریا د کیل کی. دې نمونه فینامینا ته موږ وایو انډوسایټاسیس. دې ته موږ وایو دې ته وایو انډوسایټاسیس چې یو پارټیکل لایسوسوم ځان ته انټر کو. نو دغه قسم انډوسایټاسیس څنګه وایو هیټروفیګي. هیټروفیګي وته ځکه وایو چې بیکټیریا خو د باډي خپل حصہ نه وګڼه دا خو د بهر نه راغلی و. آټوفیګي اوس موږ دې ته وایو چې په دې سیم مینر باندې د یو پارټیکل انټر کوي خو دغه پارټیکل د بهر نه راغلی دا زموږ د سیل خپل حصہ ای. بل موږ وایو چې لایسوسوم چې دی انوالو دی ان د آټولایسیس. آټولایسیس موږ دې ته وایو لیټ سپوز فار ایگزامپل یو سیل دی دغه سیل اوټ شوی دی دغه سیلز په باډي کې څه فنکشن نه دی پاتې شي په دغه سیل کې چې کوم لایسوسومز دي د لایسوسوم برس شي د سره چې کوم انزایمز دي هغه انزایمز په دې سیل کې خواري شي سیل چې کوم دی هغه د تبا کی. دې نمونه ټرمز موږ وایو آټولایسیس. بل موږ دې ته وایو چې لایسوسوم آر آلسو انوالوډ ان د ډسټرکشن اف کینسرس سیلز. د به کینسرس سیل چې کوم دی هغه هم د ډسټرای کوي. ډسټرای cancerous cells د cancerous cell چې دا هم د ډسټرای کوي. بل مونږ وایو چې لایسوسوم آر involved in the body defense. د زم سره په امیون سیستم کې د ډېر امپورټنٹ رول دی مین چې د ډیفنس سیستم یو اهم رکن دی ځکه چې د سره چې کوم انزایمز دي په هغه انزایم باندې مختلف قسم پیتوجن چې کوم دي دا د بریک کوي. تھینک یو.